I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. এবং এই ভিক্টোরিয়ার ভিডিওটা কীরকম লাগছে, যদি তোমাদের ভালো লাগে, মন মতো হয়, তাহলে আমার চ্যানেল লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন। এবং যারা নতুন আমার এই চ্যানেলে, তারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। পরবর্তী তারা নতুন কোনো ভিডিও ছাড়লে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন। আমাদের পুরোটা দেখাচ্ছি এবং এর ভিতরে গার্ডেনটা তোমাদের ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি, তোমরা দেখতে থাকো। এবং কীরকম লাগছে তোমরা কমেন্টে বলবে। রোদ্রে তাকানো যাচ্ছে না, তাও তোমাদের জন্যই তাকাচ্ছি আমি। দেখো কত বড় বড় করে। ইতিহাসের কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। ভারতের কলকাতায় অবস্থিত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে এবং শহরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ব্যাপক অবদান রাখে। ব্রিটিশ রাজের সময় ভারতের শাসন করা রানী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিতে নির্মিত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল একটি মহিমান্বিত স্মৃতিস্তম্ভ, যা শহরের ঔপনিবেশিক অতীত এবং এর সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যর প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। ভারতের কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল ভারতের প্রাক্তন সম্রাজ্ঞী রানী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি স্মৃতিস্তম্ভ। এটি 1906 এবং 1921 সালের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল এবং এটি শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ধারণাটি প্রথম প্রস্তাব করেছিলেন লর্ড কার্জন, ভারতের ভাইসরয়, 1901 সালে।
তিনি ভারতের রানী ভিক্টোরিয়ার 25 বছরের রাজত্বের স্মরণে একটি বিশাল স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন, যা 1901 সালে শেষ হয়েছিল। এর জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। প্রকল্পের তত্ত্বাবধান এবং স্মারকটির নকশা নির্বাচন করার জন্য একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিজয়ী নকশাটি দাখিল করেছিলেন স্যার উইলিয়াম এমারসন, একজন ব্রিটিশ স্থপতি, যিনি মুম্বাইয়ের ক্রফোর্ড মার্কেট ডিজাইন করার জন্যও দায়ী ছিলেন। স্মৃতিসৌধের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল 1906 সালে। এটি প্রায় 10 মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে 1921 সালে শেষ হয়েছিল। 1921 সালে প্রিন্স অফ ওয়েলস, পরে রাজা এডওয়ার্ড অষ্টম আনুষ্ঠানিকভাবে স্মৃতিসৌধটি উদ্বোধন করেছিলেন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল একটি বিশাল সাদা মার্বেল ভবন যা 64 একর এলাকা জুড়ে রয়েছে। এটি বাগান দ্বারা বৈশিষ্ট্য, যা লর্ড রেসডেল দ্বারা ডিজাইন করা হয়েছিল, এবং এতে বেশ কয়েকটি মূর্তি এবং ফোয়ারা রয়েছে। স্মৃতিসৌধের গম্বুজটি 105 মিটার ফুট উঁচুতে তৈরি এবং সোনার পাতায় আচ্ছাদিত। ভবনটিতে একটি জাদুঘর রয়েছে, যেখানে ভারতের উপনিবেশিক ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত চিত্রকর্ম, ভাস্কর্য, পাণ্ডুলিপি এবং অন্যান্য বস্তুর সংগ্রহ রয়েছে। বর্তমানে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল কলকাতার অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন আকর্ষণ এবং এটি ভারতের উপনিবেশিক অতীতের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হিসেবে রয়ে গেছে আজও। কলকাতা পূর্বে কলকাতা নামে পরিচিত। ভারতে সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে। এটি 1911 সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হিসেবে কাজ করে। ঔপনিবেশিক আমলে শহরটি দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কলকাতা ছিল ব্রিটিশ বাণিজ্য, প্রশাসন এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র। সে ভিক্টোরিয়া হাউসের ভিতরে আছি, দেখুন এখানে সেই রানী ভিক্টোরিয়ার যেসব সরঞ্জাম আছে সেগুলো এখানে রাখা হয়েছে, সেগুলো আপনাদের আজকে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি আমি। তোমরা আমার ভিডিও দেখতে থাকো, দেখো। এবং মহলের ভিতরটা কত সুন্দর, এবং তার উপরটা দেখো, তোমাদের দেখাচ্ছি। দেখো এখানে যদি তোমরা এসে ঢুকতে চাও তাহলে 50 টাকার টিকিট কাটতে হবে তোমাদের। তোমরা বাগান এবং এই ভিক্টোরিয়ার ভিতরের পুরোটাই তোমরা এই 50 টাকার মধ্যে দেখতে পারবে। এটি হলো সেই রানী ভিক্টোরিয়ার মূর্তি, ভিক্টোরিয়া মিউজিয়ামের ভিতরে আছে। দেখুন আমরা ভিক্টোরিয়ার মেমোরিয়ালের বাইরে চলে যাচ্ছি। আমাদের ভিতরে সব দেখা কমপ্লিট। এটা হলো বাহির গেট। এখান থেকে আমরা এখন ভিক্টোরিয়ার ভিতরে বাইরে বেরিয়ে যাব। কলকাতা শহরটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল, যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভাষচন্দ্র বসু এবং স্বামী বিবেকানন্দর মতো ব্যক্তিত্বরা ভারতের স্বাধীনতা লড়াইয়ের অবদান রেখেছিলেন। কলকাতা বেঙ্গল রেনেসাঁর মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও প্রত্যক্ষ করেছে, যা ভারতের শিল্প, সাহিত্য এবং শিক্ষার ওপর গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, হাওড়া ব্রিজ এবং ঔপনিবেশিক যুগের বিভিন্ন ভবনের মতো ল্যান্ডমার্কের মাধ্যমে কলকাতা আজও একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে টিকে আছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের ভিতরে আগেরকার সব ব্যবহৃত রাজাদের অস্ত্রশস্ত্রও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ভিডিওর মাধ্যমে, এবং এখানে রানী এবং রাজারও মূর্তি আপনারা দেখতে পারবেন আসলে। এবং এর জন্য আপনাদের পকেট থেকে খরচ করতে হবে মাত্র 50 টাকা। সেই 50 টাকার বিনিময়ে আপনারা সেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ভিতরে সব কিছুই আপনারা খুঁটিয়ে দেখতে পারবেন।
এবং এখানে ভারতের প্রথম পতাকা এখানে আছে, আপনারা আসলে তা দেখতে পারবেন। এবং এটি দেখুন তখনকার আমলের একটি লোহার কামান ভিতরে দাঁড়া করানো আছে। এই হলো সেই রাজা যা কিনা ব্রিটিশের রাজা হিসাবে পরিচিত। তাহলে বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওটা তোমাদের কীরকম লাগছে, ভালো লাগলে আমার এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে এবং লাইক শেয়ার কমেন্ট, এবং যারা আমার এই ভিডিওতে নতুন তারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। পরবর্তীতে কোনো নতুন ভিডিও আসলে আপনারা সরাসরি তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। এখানে দেখুন ভারতের ইতিহাস বিপ্লবের সব খোদাই করার ছবি এই ভিডিওতে দেখানো হচ্ছে, আপনারা আসলেও দেখতে পারবেন। এটি খোলা থাকে প্রতিদিন সকাল 9টা থেকে বিকাল 5টা পর্যন্ত, এবং এখানে আপনারা বাইরে ঘোরার জন্যও জায়গা পাবেন। তাহলে বন্ধুরা ভিক্টোরিয়ার দোতলার উপর থেকে তার আশেপাশে গ্রাউন্ডটা কত সুন্দর লাগছে সেটা আপনারা ভিডিওর মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছেন। এবং আপনারা যদি এখানে আসতে চান তাহলে আপনারা আসতে পারেন 50 টাকা টিকিট কেটে। তাহলে ভিক্টোরিয়া হাউসের ভিডিওটা তোমাদের কীরকম লাগলো কলকাতার, যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন। আজকের মতো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি, টাটা।